हरे कृष्ण माता जी, सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। कृष्ण माता जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। మనం ప్రేయర్ చేసి క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. हरे कृष्ण ओम माता जी। हरे शांति कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणामालु।
దండవత్ हरे ప్రణామాలు कृष्ण మాతాజీ. माताजी दंडवत హరే प्रणाम। కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామ్. हरे హరే कृष्ण కృష్ణ. माता जी दंडवत प्रणाम। దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఒక్కసారి ఈ విషయం గుర్తు చేద్దాం అనుకున్నాను. సో లాస్ట్ సండే ఎవరెవరు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారు? మొన్న సండే ఇందులో కొంతమంది అటెండ్ అయ్యారు కదా, అట్లీస్ట్ ఒక 30 మెంబర్స్ అయినా అటెండ్ అయ్యి ఉంటారు. అయ్యాం మాతాజీ. ఎస్, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా చెప్పండి ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారు. మీరు అటెండ్ అయితే అటెండ్ అయ్యామని చెప్పండి. మీరు अटेंड अయ్యామండి। అటెండ్ అయ్యాం అటెండ్. మాతాజీ. ఓకే, ముగ్గురు నలుగురే చెప్తున్నారు, మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పడం లేదు. అంటే నాకు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ కావాలి, అందుకోసం అడుగుతున్నా అంతే. నేనైతే జాయిన్ అవ్వలేదు మాతాజీ. ఫైన్. జాయిన్ అవ్వలేని వాళ్ళు పర్లేదు, అవ్వలేదు అని చెప్పండి, పర్వాలేదు. అయిన వాళ్ళు మాత్రం మేము జాయిన్ అయ్యామని చెప్తే నాకు అర్థమవుతుంది ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు, ఇవాళ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అని. ఎందుకంటే ఆ రోజు మనం ఒక చిన్న ఛాలెంజ్ లాగా పెట్టుకున్నాం, గుర్తుందా? మాతాజీ ఏంటో ఛాలెంజ్. బుక్స్ రీడింగ్ మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ రీడింగే కరెక్ట్. కాదు, డౌట్ అటెండ్ క్లారిఫికేషన్ కూడా. అటెండ్ అయ్యాను గుర్తుంది అటెండ్ మాతాజీ। నేను అవ్వలేదు మాతాజీ। ఓకే. అంటే యాక్చువల్ గా బుక్స్ గురించి ఎవరెవరైతే జాయిన్ చదవాలి। అయ్యారో ఆ రోజు అనుకున్నాం అనమాట. సో బుక్స్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంట్, డైలీ 1 or 2 pages, అట్లీస్ట్ 1 page అయినా చదవండి మీరు. 1 page అయినా ఇయర్ ఎండ్ వరకు కంటిన్యూస్ గా చదువుతాను అని చెప్పి ఆ రోజు అనుకున్నాం మనం. ఎస్ ఆర్ నో? గుర్తుందా లేదా చెప్పండి. గుర్తుంది మాతాజీ। మరి స్టార్ట్ చేశారా ఇంకా రేపు అనే బోర్డు మీద రాసి పెట్టేశారా? చదువుతున్నామా మాతాజీ? కొందరైతే ఇందులో ఆల్రెడీ చదువుతూ రిపోర్ట్స్ కూడా పంపిస్తున్నారు. సో వాళ్ళకైతే ఈ టాపిక్ వర్తించదు, బట్ ఎవరైతే ఇంకా బుక్ స్టార్ట్ చేయలేదో వాళ్ళ గురించి నేను అడుగుతున్నాను. ఇది తెచ్చే మాత నా దగ్గర ఉంది, హరికృష్ణ సవాల్ అని చెప్పేసి అది బుక్ ఉంది మాత దగ్గర. నేను చదువుతున్నా. స్టార్ట్ చేశారా? ఓకే. నేను బుక్ లిస్ట్ కూడా పంపించాను, చూసారు కదా గ్రూప్ లో. చూసా మాతాజీ. తెలుగులోను ఇంగ్లీష్ లోను రెండిట్లోనూ పంపించాను నేను. సో ఎవరెవరైతే స్టార్ట్ చేయలేదో కైండ్లీ టేక్ దిస్ as an ఆపర్చునిటీ, ఇది ఒక అవకాశంగా తీసుకొని స్టార్ట్ చేయండి. ఈ జపా సెషన్ లో మనం అనుకున్నాం అందరం కలిసి కనీసం రోజుకి ఒక్క పేజ్ అయినా చదువుతూ ఇయర్ ఎండ్ వరకు అలా చదివి చూస్తే మన జ్ఞానం పెరుగుతుందా లేదా, అసలు ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది మన సాధనలో కానీ అన్నిట్లోనూ అనేది మనం టెస్ట్ చేసుకుందాము అని చెప్పి అనుకున్నాము. ఎవరైతే దాన్ని సిన్సియర్ గా తీసుకొని స్టార్ట్ చేశారో వెరీ గుడ్, ఐ అప్రిషియేట్ దెమ్. బట్ ఎవరైతే ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదో దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్, ఆలోచించాలి. ఇంకెంతకాలం నేను ఇలాగా జస్ట్ చెప్పించుకోవడంలోనే ఉంటాను, మారడం అనేది నాకు ఉందా, నిజంగా మారాలని ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా బుక్ తీసి చదవాలి. మాతాజీ ఒకసారి చెప్పరా మాతాజీ, ఏంటిది నాకు తెలియదు మాతాజీ అది ఇన్ఫర్మేషన్. నేను గీతామృతం INU-లో మీరు ఉన్నారా? ఉన్నా మాతాజీ. నేను మొన్న బుక్ లిస్ట్ అన్ని పంపించాను మాతాజీ, తెలుగులోను ఇంగ్లీష్ లోను వాటి పేర్లన్నీ పంపించాను. సో ప్రతి ఒక్కరు వరుసగా పంపించాను. వరుసగా ఏది చదువుకోవాలన్నా మాతాజీ? ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే మాతాజీ. ఒకటి జనన మరణాలకు ఖచ్చితంగా అంటే మాకు వరుసగా తెలియదు కానీ అదొకటి అయితే అయిపోయింది మాతాజీ నాది. నేను అందులో వరుస పెట్టాను, మీరు కుదిరితే ఆ వరుసలో ఉన్న పుస్తకాలు అనేవి కొనండి. కనీసం మొదట ఒక 3 బుక్స్ అయినా కొంటే మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అలా వరుసగా చదువుకుంటూ వస్తే మీకు ఏవేవైతే వింటున్నారో క్లాసెస్ లో అది మొత్తం కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు అన్ని డాట్స్ గా ఉంటాయి, బుక్ చదివినప్పుడు మొత్తం కనెక్ట్ అయ్యి ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో అది స్టార్ట్ చేయలేదనుకోండి, బుక్ రీడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయలేదనుకోండి, మీరు ఎంత విన్నా ఎంత చేస్తున్నా కూడా పెద్ద అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది కనిపించదు. సో ఇది మార్నింగ్ జపా సెషన్ లో నేను సండే చెప్పాను, స్టార్ట్ చేయండి మీరు. ఇయర్ ఎండ్ వరకు డైలీ ఒక్క పేజ్ చదువుతాను అని చెప్పి మీరు ఒక సంకల్పం తీసుకోండి అండ్ దానికి కట్టుబడి చూడండి. మీలో మార్పు రాలేదా, దెన్ వీ కెన్ డిసైడ్, అప్పుడు మనం ఆలోచిద్దాము. కానీ ఖచ్చితంగా అంటే ఒక్కసారి మీకు అది చదవడంలో రుచి వచ్చిందంటే ఒక్క పేజీ నేను ఎందుకు చదవాలి, నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలి, 2 పేజీలు 3 పేజీలకి వెళ్ళాలి అని ఖచ్చితంగా అందులో ఆ రుచి అనేది మీరు అనుభవిస్తారనమాట. సో కైండ్లీ టేక్ దిస్ as an ఆపర్చునిటీ. ఎవరెవరైతే మాట్లాడకుండా కామ్గా ఉన్నారో చదువుతున్నారా అన్నదానికి, సో ఐ రిక్వెస్ట్ దెమ్, మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్ స్టార్ట్ రీడింగ్ బుక్స్. లేదు అంటే క్లాసులు జరిగిపోతానే ఉంటాయి, సంవత్సరాలు ఎదిగిపోతానే ఉంటాయి తప్ప మనలో మార్పు అనేది రాదు. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేస్తారా? మాతాజీ ఏంటి మాతాజీ? ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి. నా ఫోన్ నెంబరా మీకు ఇక్కడ చాట్ లో పంపిస్తున్నాను చూడండి.
Okay, fine. We'll start हरे our session. कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। Dandavat pranam Mataji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna. Dandavat pranam. సారీ మా అంటే చదవాలని అయితే ఉంది కానీ అంటే బుక్కులు చదువుతున్నాము, మీరు పెట్టే చూసుకోలేదు, కొనుక్కోలేదు. అంటే దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని ఒక బుక్ ఉంది మా దగ్గర. అదైతే చాలా వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. భగవద్గీత కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. రామాయణం సగంలో ఉంది. చదువుతున్న ప్రతి డే అన్నది చదవడం లేదు. భాగవతం వింటున్నాం మాతాజీ ఈ మధ్య, మిస్ అవుతున్నాం. ఓకే, కుదిరితే మీరు ఆర్డర్ ప్రకారం ఫాలో అవ్వండి, అప్పుడు మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. మనం కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ బుక్స్ ఇప్పుడే చదివేసాం అనుకోండి, అందులో వచ్చే క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ అంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి. ఎందుకు ఇలా జరిగింది, కృష్ణ ఎందుకు ఇలా చేశారు, ఏంటి అని చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా మనం చదివేటప్పుడు ఎలా చేస్తాం, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ అలా వెళ్తాం కదా. సో సడన్ గా మనం 5th క్లాస్కి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, అర్థం కాదు కదా. సో అందుకని ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఎందుకు అంటే, ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అయినప్పుడు మనకి ఫౌండేషన్ అనేది మెల్లగా ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ వస్తారు. కాబట్టి ఆర్డర్ ఫాలో అయినప్పుడు బాగుంటుంది. ఏదైనా బుక్ తీసి ఏదో ర్యాండమ్ బుక్ తీసి చదివినా తప్పు లేదు, కానీ ఇంకా మీరు బెటర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పద్ధతి ఫాలో అయ్యారనుకోండి బాగుంటుంది అనమాట. చదువుతున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఫైన్. ఎన్ని శ్లోకాస్ కవర్ అయ్యా చెప్పండి మన క్లాస్ లో భాగంగా? 6.40 చేయాలి ఇవాళ. సరే, 6.3839. భువనేశ్వరి మాతాజీ మీకు పంపించాను మాతాజీ చాట్ లో. రాలేదు మాతాజీ. రాలేదా? రాలేదే మాతాజీ, గ్రూప్ లో పెట్టండి. నేను ఇవాళ గీతామృతం ఐఎన్యూలో మీరు ఉన్నట్లయితే నేను ఇవాళ క్లాస్ రికార్డింగ్ పంపిస్తాను. ఆ నెంబర్ నాది, మీరు సేవ్ చేసుకొని నాకు పర్సనల్ గా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడొచ్చు. ఓకే మాతాజీ, ఉంటాం మాతాజీ, ఐఎన్యూలో ఉంటాను మాతాజీ. నేను ఇవాళ రికార్డింగ్ షేర్ చేస్తాను, ఒక మధ్యాహ్నం అంటే 10 లోపల పంపిస్తాను మీకు రికార్డింగ్. ఆ నెంబర్ నాది, అది సేవ్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో 6.40 అనేది మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేయాలి. అయితే 6.38, 39 శ్లోకాస్ లో ఎవరి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు? అర్జునుడు అడుగుతున్నారు భగవాన్. ఏం అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్? శ్రద్ధతో మనము ఈ యొక్క యోగా పద్ధతిని పాటించిన మధ్యలో లౌకికత్వం వల్ల మళ్ళీ పాతలోకానికి వచ్చినప్పుడు అతని పరిస్థితి ఏమి, పరిపూర్ణత చెందకుండా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తాడు, సగంలో ఆగిపోయి ఉంటాడు కదా అనే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. థ్యాంక్ యూ బాబుజీ. ఈ క్వశ్చన్ మనకు కూడా వస్తుందా లేదా జనరల్ గా చెప్పండి. నేను ఇంత కష్టపడి సాధన చేస్తున్నాను, రోజుకి 2 గంటల సమయం ఇస్తున్నాను, బుక్ చదివే వాళ్ళు బుక్ చదువుతున్నాను, క్లాసులు వినే వాళ్ళు క్లాసులు వింటున్నాను, చాలా సమయాన్ని ఇస్తున్నాను కదా. మరి ఒకవేళ నేను ఈ జీవితం చివరిలోపు నా భక్తిని పరిపూర్ణ స్థితికి తీసుకెళ్ళలేదు అనుకోండి, మరి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి అని క్వశ్చన్ వస్తుందా రాదా మనకి? సో అర్జున ఇదంతా ఆలోచించే మనందరి తరపున అప్పుడే అడిగేశారనమాట. పాపం కలియుగ జీవులకి కృష్ణని అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందో ఉండదు. నాకైతే కృష్ణ నా పక్కనే ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళ తరపున క్వశ్చన్ నేను అడిగేస్తాను. సో నాకు ఏదైతే ఆన్సర్ ఇస్తారో వాళ్ళు దాన్ని అన్వయించుకోవచ్చు అని చెప్పి అర్జున మనందరి తరపున అప్పుడే అడిగేశారనమాట భగవద్గీతలో. ఓకే, అయితే దానికి కృష్ణ ఏం సమాధానం ఇస్తున్నారు అనేది ఈ రోజు క్లాస్ లో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ పార్థనైవేవ నాముత్ర పార్థనైవేవ నాముత్ర వినాశస్త్యస్య విద్యతే వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్
నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిద్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి 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 నా గచ్చతి 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 దుర్గతిం తాత గచ్చతి దుర్గతిం తాత గచ్చతి దుర్గతిం తాత గచ్చతి దుర్గతిం తాత గచ్చతి పార్థనైవేవ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి పార్థనైవేవ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి మొత్తం శ్లోక చదువుదాం. శ్రీ భగవానువాచ పార్థనైవేవ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. భగవానువాచ వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిద్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. ఉషా మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోత్ ప్రణామం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నుండి నిత్యుడైన వాడు ఈ లోకము నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కచ్చిద్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పావని మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోత్ ప్రణామం. హరే అనువాదం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ పార్థ, శుభకార్యములయందు నియుక్తుడైన వాడు ఈ లోకమున గాని ఆధ్యాత్మిక లోకమున కాని వినాశమును పొందడు. మిత్రమా, మంచి చేయు వాడెన్నడను చెడుచే పరాజితుడు కాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కమలా కుమారి మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? చదువుతుంది. భాష్యం. జయ శ్రీ శ్రీప్రపాత్ జయ. శ్రీమద్ భాగవతములో 1:5-17 శ్రీ నారద ముని వ్యాసదేవునికి ఈ విధంగా ఉపదేశించాడు. త్యక్త్వా స్వధర్మం శరణాంబుజం హరే భజన్నా పక్వోధ పతేతాతో యది యత్ర వా భద్ర మాభ్యుదముప్యకిం కో వార్ధ ఆప్తో భజతాం సర్వధర్మతః. ఎవరైనా అన్ని భౌతిక అపేక్షలను విడిచిపెట్టి భగవంతుడినే పూర్తిగా ఆశ్రయిస్తే ఏ రకంగానూ నష్టం గాని పతనం గాని లేదు. ఇంకొక పక్క అభక్తుడు తన కార్య విధులలో పూర్తిగా నెలకొన్నప్పటికీ ఏదీ పొందడు. భౌతిక అపేక్షలు తీరడానికి శాస్త్రపరమైనవి ఆచారపరమైనవి అయిన పలు కార్యాలు ఉన్నాయి. జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కొరకు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావన కొరకు యోగి అన్ని రకాలైన భౌతిక కార్యాలను విడిచిపెట్టాలి. కృష్ణ భక్తి భావన పూర్తయితే మనిషి మహోన్నతమైన పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. కానీ అతడు అటువంటి పూర్ణత్వ స్థాయిని పొందకపోతే భౌతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా 2 విధాలుగా నష్టపోతాడని ఎవరైనా వాదించే అవకాశం ఉన్నది. చేయాల్సిన కర్మలు చేయకపోతే మనిషి ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తుందని శాస్త్రాలలో చెప్పబడింది. అందుకే ఆధ్యాత్మిక కలాపాలు చక్కగా నిర్వహించడంలో విఫలుడైన వాడు ఆ కర్మ ఫలాలకు గురవుతాడు. విఫలుడైన యోగికి చింతలు అవసరము లేదని భాగవతము ధైర్యం చెప్పింది. చేయవలసిన కర్మలను చక్కగా నిర్వహించకపోవడం వలన అతడు కర్మఫలానికి గురైనా నష్టానికి గురికాడు. ఎందుకంటే మంగళకరమైన కృష్ణ భక్తి భావన ఏనాడు మరపుకు రాదు. తరువాతి జన్మలో
కృష్ణ భక్తిలో ఏనాడు మరుపుకు రాదు. తరువాతి జన్మలో అతడు నీచ కులంలో పుట్టినా పూర్వములాగానే దానిని కొనసాగిస్తాడు. ఇంకొక పక్క తన ధర్మాలను ఖచ్చితంగా పాటించేవాడు కృష్ణ భక్తి భావన లోపిస్తే మంగళమయ ఫలితాలను పొందలేకపోవచ్చును. మాతాజీ కంటిన్యూ చేయనా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ, చదివేసేయండి. దీని భావాన్ని ఈ విధముగా అర్థం చేసుకోవచ్చును. మానవులను 2 వర్గాలుగా, అంటే క్రమ పద్ధతి కలవారు, క్రమ పద్ధతి లేని వారుగా విభజించవచ్చును. తమ తరువాతి జీవితం గురించిన లేదా ఆధ్యాత్మిక ముక్తి గురించిన జ్ఞానము లేకుండా కేవలము వాస్తవిక ఇంద్రియ భోగములోనే నెలకొనేవారు క్రమ పద్ధతి లేని వర్గానికి చెందినవారు. శాస్త్రాలలో చెప్పబడిన ధర్మాలను పాటించేవారు క్రమ పద్ధతి వర్గానికి చెందినవారు. క్రమ పద్ధతి లేనివారు నాగరికులుగా, అనాగరికులు, చదువుకున్నవారు, చదువు లేనివారు, బలవంతులు, బలహీనులు అందరూ కూడా పశు ప్రవృత్తులే కలిగి ఉంటారు. వారి కార్యాలు ఏనాడు మంగళమయంగా ఉండవు. ఎందుకంటే ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైథున భోగం అనే పశు ప్రవృత్తులను భోగిస్తూ వారు సర్వదా దుఃఖమయమైన భౌతిక జగత్తులోనే శాశ్వతంగా ఉండిపోతారు. ఇంకొక పక్క శాస్త్ర దేశాలు ద్వారా క్రమ పద్ధతిలో ఉండి ఆ విధంగా క్రమంగా కృష్ణ భక్తి భావనకు ఎదిగేవారు నిశ్చయంగా జీవితంలో పురోగమిస్తారు. మంగళమైన మార్గాన్ని అనుసరించే వారిని 3 వర్గాలుగా విభజించవచ్చును. వారే శాస్త్ర విధి నియమాలను పాటిస్తూ భౌతిక పురోగతిని అనుభవిస్తున్నవారు, సంసారము నుండి చర్మ ముక్తిని పొందడానికి యత్నించేవారు. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న భక్తులు భౌతిక సుఖము కొరకు శాస్త్ర విధి నియమాలను పాటించే వారిని తిరిగి 2 తరగతులుగా విభజించవచ్చును. వారే కామ్య కర్మరతులు, ఇంద్రియ భోగానికే ఫలాన్ని కోరని వారు. ఇంద్రియ భోగానికే కామ్యకర్మ ఫలాలను కోరేవారు ఉన్నత జీవితాన్ని, ఉన్నత లోకాలకు పొందిన భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తులు కాకపోవడం వలన నిజంగా మంగళమయమైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నవారు కాలేరు. మనిషికి మోక్షం వైపుకు నడిపించేవి మంగళకరమైన కార్యాలు. చర్మ ఆత్మానుభూతిని లేదా భౌతికమైన దేహభావన నుండి ముక్తిని లక్షించని ఏ కార్యమైనా మంగళకరమైనది కాదు. కృష్ణ భక్తి భావనలోని కార్యము సర్వ మంగళకరమైనది. ఎవడైతే కృష్ణ భక్తి భావన మార్గములో పురోగమించడానికి అన్ని రకాలైన దేహ అసౌకర్యాలను స్వచ్ఛందంగా స్వీకరిస్తాడో అతడే తీవ్ర తపోనిష్ఠుడైన పరిపూర్ణ యోగి అనబడతాడు. అష్టాంగ యోగ పద్ధతి కృష్ణ భక్తి భావన యొక్క చరమానుభూతికే ఉద్దేశించబడింది కనుక అటువంటి సాధన కూడా మంగళకరమే. ఈ విషయంలో తన శక్త్యానుసారము యత్నించే వాడెవ్వడికి పతన భయము అక్కరలేదు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మాతాజీ చదివింది బుక్ లోది కాబట్టి కొంచెం ఇక్కడున్న భాష్యము అక్కడున్న భాష్యం కొన్ని పదాలు అనేవి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. బట్ దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఈ శ్లోకాన్ని మనం ఒక్కొక్క పదానికి అర్థం ఏంటి అనేది చూద్దాము. ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, ఐ మీన్ ఇక్కడ చూస్తూ చెప్తాను. సో అర్జునుడు అడిగిన క్వశ్చన్కి భగవానుడు కృష్ణ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. పార్థ, ఓ పృథు కుమారుడా పార్థ, నా ఇహ నా ఏవ ఇహ నెవర్ ఇస్ ఇట్ సో ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ జగత్తులో ఎప్పుడూనూ కూడా నా అముద్ర అండ్ తర్వాతి లైఫ్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా వినాశస్ తస్య విద్యతే. వినాశస్ అంటే డిస్ట్రక్షన్ అనమాట, అంటే వినాశనం జరగడం అంటారు కదా, అది తస్య విద్యతే జరగడం అనేది నా నెవర్ జరగదు. అయితే కళ్యాణకృత్ ఎవరైతే మంగళకరమైన కార్యాల్లో నిమగ్నం అవుతారో అటువంటి వారు ఎవరైనా కూడా దుర్గతిం అంటే డీగ్రేడేషన్ అంటే పతనం చెందడం అనేది తాత గచ్చతి అంటే నెవర్ జరగదు. ఇక్కడ నెవర్ అని పెట్టేసేసారు కదా, ముందు నా అని చెప్తూ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఎవరైతే మంగళకరమైన కార్యాల్లో వారు ఎంగేజ్ అవుతారో, నియుక్తులై ఆ కార్యాలు చేస్తారో వారికి దుర్గతిం జరగడం అనేది నహి జరగదు అని చెప్తున్నారు. అంటే డీగ్రేడేషన్ పతనం జరగడం అనేది ఉండదు ఓ మిత్రమా అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ పార్థ, శుభకార్యముల యందు నియుక్తుడైన వాడు ఈ లోకమున గాని ఆధ్యాత్మిక లోకమున గాని వినాశమును పొందడు. ఏ లోకంలో కూడా వినాశనం అనేది ఉండదు.
మిత్రమా, మంచి చేయువాడెన్నడును చెడుచే పరాజితుడు కాడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ భాష్యంలో ఏముంది, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు దీంట్లో అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నియుక్తుడు అంటే మాతాజీ నియుక్తుడు అవ్వడం అంటే ఆ పనిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అనమాట. అంటే ఆ పని చేయడం. ఇప్పుడు మనం చాంటింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనం ఏమంటాం, ఓ శ్రీమతి రాధారాణి, ఓ కృష్ణ, దయచేసి నన్ను మీ సేవలో నియుక్తురాల్ని చేయండి. మగవారైతే నన్ను మీ సేవలో నియుక్తుణ్ణి చేయండి అని అడుగుతాం. నియుక్తుణ్ణి చేయడం అంటే నాకు మీ సేవని కల్పించండి, మీ సేవ చేసుకునే భాగ్యాన్ని నాకు ఇవ్వండి అని అడగడం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో మంగళకరమైన కార్యాలు చేస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళకి ఏమన్నా పతనం చెందుతారా, అది కంప్లీట్ అవ్వకపోతే అని అర్జున అడిగిన క్వశ్చన్ కి, ఈ లోకంలోనే కాదు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కూడా పతనం అనేది వాళ్ళ జోలికి రానే రాదు అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారు. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఏం చెప్తున్నారు అనేది చూద్దాం. అయితే మనకి స్టార్టింగ్ లో ఇక్కడ ఏమంటారంటే, భాష్యం చూస్తూ డిస్కస్ చేద్దాం. భౌతిక అభ్యుదయం కొరకై శాస్త్ర విహితములైన కర్మలు అనేకము గలవు. జీవితమునంతలి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కొరకు అనగా కృష్ణ చైతన్యం కొరకై యోగి అట్టి సమస్త భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజింపవలెను. అయితే భౌతికంగా మనం ఎదగాలి అంటే చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. సో కొందరైతే మోసం చేసి ఎదుగుతూ ఉంటారు, కొందరి దగ్గర ఉన్న ధనాన్ని లాగేసుకొని వాళ్ళు ఎదుగుతూ ఉంటారు. సో శాస్త్రాలకి విరుద్ధంగా బ్రతుకుతూ కూడా భౌతికంగా మనం ఎదగచ్చా లేదా చెప్పండి? ఎదుగుదల అనుకుంటాం కానీ మాతాజీ, అది ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచిస్తే అది ఎదగలేం మాతాజీ. ఎదిగినా కూడా అది 100% కరెక్ట్ ఆ కాదు. విధంగా కూడా ఎదిగే వాళ్ళు అది కూడా ఒక మార్గం అన్నట్టుగా భావిస్తారా లేదా చెప్పండి? భావిస్తారు మాతాజీ. భావిస్తారు. సో పక్కన వారికి ఇబ్బంది పెట్టినో, శాస్త్రాలకి విరుద్ధంగా వెళ్ళిపోయి శాస్త్రాన్ని ఫాలో అవుతున్నానా లేనా అని నేనేం పట్టించుకోను. నేను భౌతికంగా ఎదుగుతున్నానా లేదా, నాకు ఆప్యులెన్సెస్, రిచెస్, ధనం అనేది పెరుగుతుందా లేదా, అది శాస్త్రాల్ని ఉల్లంఘించినా పర్లేదు, నాకు పెరుగుతుందా లేదా అనే కేటగిరీ ఒకవైపు. ఇంకొక కేటగిరీ ఏంటంటే శాస్త్రాల్ని నేను ఫాలో అవుతూ నేను భౌతికంగా ఎదుగుతాను. సో ఇది ఇంకొక కేటగిరీ. అంటే మనకి వేదాల్లో ఏదైతే ఇచ్చారో దేవీ దేవతల ఆరాధన చేసుకోవడము, కొన్ని దాన ధర్మాలు చేసుకుంటూ ఏవైతే కొన్ని రిచువల్స్ ఇస్తారో మనకి, వాటిని ఫాలో చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి వారు ప్లీజ్ అయ్యి మనకి ఆప్యులెన్సెస్, ధనం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా కూడా ఎదుగుతారా లేదా చెప్పండి? ఎదుగుతారు మాతాజీ. ఇది ఒక పార్ట్ అన్నమాట. పాయింట్. సో కొంతమంది శాస్త్రాన్ని ఫాలో చేస్తూ భౌతికంగా ఎదుగుతారు. కానీ జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యం, చరమ స్థితి ఏంటి అంటే ఈ మొత్తం భౌతిక జీవనాన్ని పక్కన పెట్టి ఆధ్యాత్మిక జీవనం వైపే మన ప్రగతి, అంటే మన యొక్క జీవనమే ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళడం అని ఎవరైతే భావించి అటువైపు వెళ్తారో వాళ్ళే వాళ్ళ జీవితంలో పర్ఫెక్షన్, అంటే పరిపూర్ణత అనేది సాధిస్తారనమాట. సో భౌతికంగా ఎదగడానికి చాలా దారులు ఉన్నప్పటికీ కూడా శాస్త్రాల్ని ఫాలో చేస్తూ ఎదగడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి అయినా కూడా దాన్ని పక్కన పెడుతూ నాకు ఇది కాదు, ఇందులో సుఖం కాదు, నేను ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందాలి అని దాన్ని పక్కన పెట్టి ఎవరైతే ఎదుగుతూ ఉంటారో వాళ్ళు జీవితంలో పర్ఫెక్షన్ అనేది సాధిస్తూ ఉంటారు. అయితే మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ రావచ్చు, అంటే ఇందాక అనుకున్నాం కదా, నేను శాస్త్రాల్ని ఫాలో అవుతూ ఎదిగే లైఫ్ని పక్కన పెట్టి కూడా నేను ఆధ్యాత్మిక జీవనం వైపు ముందుకొచ్చి నా భౌతిక సుఖాలన్నీ పక్కన పెట్టేశాను కదా, మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఆధ్యాత్మికంగా కంప్లీట్ అనేది చెయ్యకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి? అంటే ఇటు భౌతికంగా నేను అనుభవించట్లేదు, ఆధ్యాత్మికంగా నేను కంప్లీట్ చేయలేదు, మరి ఇప్పుడు అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఉన్నాను కదా, మరి నా పరిస్థితి ఏంటి అని మనకి క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా జనరల్ గా. వస్తుంది మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం భౌతికంగా అన్ని అనుభవించేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, మనకి స్పిరిచువల్ గా అడ్వాన్స్ అవ్వగలమా? ఆధ్యాత్మికంగా భౌతికంగా వచ్చే భోగాలన్నీ వాటి వెనక పరిగెడుతున్నాము, ఓకే భక్తి కూడా చేస్తాను అంటే ఈ రెండు ఇలా వర్కౌట్ అవుతాయా? అవ్వవు. అంటే రెండు పడవల పైన కాళ్ళు పెట్టినట్లు అనమాట. అటు కాకుండా పోతాం, ఇటు కాకుండా పోతాం అనమాట. సో జనరల్ గా మనకి భక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తారు? భౌతిక సుఖాలు అనేవి కొంచెం తగ్గించుకోండి, ఆ వాంఛలు అనేవి తగ్గించుకోండి, వాటి వల్లనే మీరు ఇవాళ ఇట్లాంటి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రంలో చిక్కుకుపోయారు. సో వీలైనంత మెయింటెనెన్స్, బాడీలీ మెయింటెనెన్స్ వరకు ఎంతైతే కావాలో అంతవరకు చూసుకొని మిగిలినవి పక్కన పెట్టండి అని చెప్పి మనకి చెప్తూ ఉంటారు. అవునా కదా? మనం క్లాసెస్ విన్నా, బుక్స్ చదివినా ఈ విషయమే తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో?
సో ఇప్పుడు మరి భౌతిక సుఖం వెళ్తే అటుపక్క కొంచెం మనకి అదొక ఆనందం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఆ లైఫ్ ని మనం అందరం అనుభవించాం. ఇప్పుడు భక్తి వైపు వచ్చి లేదు లేదు ఆ సుఖాలు వద్దు, అటు వెళ్ళకూడదు అని మనకి ఇనీషియల్ గా కష్టంగా ఉన్నా కూడా వద్దు వద్దు అటు వెళ్ళొద్దు అంటున్నారు, నా మంచి కోసమే చెప్తున్నారు కదా, సో నేను అవన్నీ చేసి టైం అనేది అటువైపు ఇచ్చేస్తే నేను భక్తిలో టైం ఇవ్వలేను అని వాటిని మనం వాలంటరీగా పక్కన పెట్టి భక్తిలోకి వస్తాం. భక్తిలోకి వచ్చి భగవత్ సేవ, భగవత్ నామం అనేది జపిస్తూ ఉంటాం. సో ఇట్లా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు సంహవ్ సడన్ గా మన లైఫ్ అనేది కొంతకాలం తర్వాత ఎండ్ అయిపోయింది. అండ్ భక్తిలో మనం కంప్లీట్ చేయలేదన్నమాట. అంటే మనం ఆ నామం పైన రుచి కానీ లేకపోతే భగవంతుని యొక్క అనుభవం కానీ కంప్లీట్ గా మనం పొందలేదు. సో మనకు అనిపిస్తుంది కదా జనరల్ గా, నేను ఆ సుఖాన్ని అనుభవించలేదు, ఇందులో కూడా పర్ఫెక్షన్ పొందలేదు, మరి నా పరిస్థితి ఏంటి అని అనిపించినప్పుడు కృష్ణ చెప్తున్నారనమాట. ఏమంటున్నారు అంటే, నువ్వు అనుకుంటావేమో బోత్ సైడ్స్ నాకు లాసే అని, అటు వెళ్ళలేదు ఇటు కంప్లీట్ చేయలేదు, నేను అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఉండిపోయి రెండు వైపులా నేను నష్టాన్ని పొందాను అని చెప్పి అనుకుంటావేమో. కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో, ఎవరైతే ఈ మంగళకరమైన కార్యాన్ని ఫాలో చేసి కొంత ప్రయత్నం చేసి అది ఇన్కంప్లీట్ అయినప్పటికీ కూడా అది ఎంతో శుభదాయకమైంది కాబట్టి మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, బేసిక్గా ఈ శ్లోక కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు మనం కొంతమందికి రుణపడి ఉంటామంటారు. అవునా కదా? చెప్పండి, మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? కొన్ని రుణాలు ఉంటాయి మానవ జన్మ తీసుకున్నప్పుడు అంటారు. విన్నాం మాతాజీ. మా పితృ రుణము, దేవ రుణము, మాతాజీ ఇంకా పితృ రుణం, దేవ రుణం, ఋషి రుణం, ఇతర భూతాలకి మనం రుణపడి ఉంటాం. వారు కూడా మనకి సహకారాన్ని అందిస్తూ ఉంటారు కదా. మరి ఇప్పుడు భక్తి వైపు వచ్చేసినప్పుడు ఆ రుణాలు అనేవి మనం తీర్చుకోవట్లేదు కదా, మరి దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ మనం అనుభవించాల్సి వస్తుంది కదా. అవునా కదా? కొంతమంది భక్తిలోకి వచ్చాక, భక్తిలో పరిపక్వత వెళ్ళిపోయాక ఏమంటారంటే, ఇంకా నువ్వు పితృకార్యాలు చేయకపోయినా పర్లేదు అని చెప్పి అంటారనమాట. సో ఎవరైతే ఆ స్థితిలో పితృకార్యాలు చేయకుండా కొన్ని ఇట్లాంటి మనకి ఉన్న విద్యుక్త ధర్మాలు అనేవి కొన్ని పక్కన పెట్టి భగవత్ సేవనే ముఖ్యంగా ఎవరైతే తీసుకుంటారో మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, దానివల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ అనుభవించాలా అంటే కృష్ణ చెప్తున్నారు అలాంటిది ఏమీ అవసరం లేదు. మనకు అనుకుంటారు భౌతికంగా పక్కకు వచ్చేసి మన విద్యుక్త ధర్మాలు పక్కన పెట్టి భక్తినే మన జీవిత గమ్యంగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మనం దానికి భయపడాలా అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే భగవత్ భక్తి చేస్తున్నప్పుడు మనం దేనికి నీరు పోస్తున్నట్టు చెప్పండి? చెట్టుకి, చెట్టు మొదలకి మాతాజీ. చెట్టు మొదలకి నీళ్లు పోస్తున్నాం. చెట్టు మొదలకి ఎవరైతే నీళ్లు పోస్తున్నారో చెట్టులో కొమ్మలకి, ఆకులకి, రెమ్మలకి, కాయలకి, పువ్వులకి అన్నిటికీ మళ్ళీ సపరేట్ గా నీళ్లు పోయాలా? అవసరం లేదు. సో కృష్ణ ఎలా అంటే ఒక చెట్టుకి మొదలు లాంటి వారు అనమాట. ఆ కృష్ణకి మనం సేవ చేస్తున్నామంటే ఆటోమేటిక్ గా టోటల్ హ్యుమానిటీ మొత్తానికి కూడా సేవ అనేది జరుగుతున్నట్టే. అంటే వారికి మనం రుణపడినట్లు కాదనమాట. అందరికీ కూడా మనము రుణం కాదు కదా, ఇంకా మనం పైపెచ్చు సొసైటీకి ఇంకా సమాజ సేవ రూపంలో చేస్తున్నట్లే అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో భౌతికంగా మనం కొన్ని వదిలేసి భక్తి జీవనంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏవైతే నేను అక్కడ వదిలేసానో అది కంప్లీట్ చేయలేదు కదా, మరి ఇక్కడ నాకు ఏదైనా దాని యొక్క పరిణామాలు నేను అనుభవించాలంటే అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదు. భక్తిలో మనం చేసేది కృష్ణకి సంబంధించిన కార్యకలాపాలు కాబట్టి వాటి వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ అనేవి దానివల్ల మొత్తం సమాజ సేవ జరుగుతుంది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. అయితే ఇనీషియల్ గా భక్తిలోకి రాగానే అదేంటి మాతాజీ సంతృప్తి చెందుతారంటున్నారు, మా ఇంట్లో మాత్రం నేను భక్తి చేస్తున్నానంటే అందరూ అసంతృప్తిలోనే ఉన్నారు అని క్వశ్చన్ వస్తుందా లేదా మనకి? మనం భక్తి చేస్తున్నామంటే అందరికి అసంతృప్తి అనమాట. వీళ్ళు నాకు ఇవ్వాల్సిన టైం కూడా భగవంతునికి ఇచ్చేస్తున్నారు అంటున్నారు, నేను ప్రయారిటీ అవ్వాలి కానీ వీళ్ళ జీవితంలో భగవంతుడు భక్తులు అని చెప్పి ఇటువైపు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటి వీళ్ళు అని కొందరు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినప్పటికీ కూడా ఇది టెంపరీ, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది టెంపరీ అనమాట. సో కొంతకాలం ముందుకెళ్లే కొద్దీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. మేబీ ఒకవేళ ఈ లైఫ్ లో అర్థం చేసుకోలేకపోయినా కూడా కృష్ణ వాళ్ళ మనసులో అది తెలుపుతారనమాట. వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళది నా కోసం చేస్తున్నారు. సో నా కోసం ఏదైతే చేస్తున్నారో అంటే కృష్ణ కోసం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది పర్ఫెక్ట్ అనమాట. ఇంకా సో మిగిలిన వాళ్ళకి కావాల్సిన టైం కానీ వాళ్ళకి చేయాల్సిన కొన్ని ధర్మాలు మనం పక్కన పెట్టినప్పటికీ కూడా కృష్ణాని సెంటర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ అనుభవించాలి అంటే ఎటువంటి పరిణామాలు నేను అనుభవించాలి అని మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదనమాట. బికాస్ కృష్ణాని సేవ చేసి కృష్ణాని సెంటర్ పెట్టామంటే అందరికీ కూడా అక్కడ ఇంక్లూడ్ అయిపోతారనమాట. ఓకే,
ఇది పర్పోర్ట్లో ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు మనకి. ఏంటి అంటే ఎవరైతే శాస్త్రాల్ని ఫాలో అవుతారో 2 రకాల మనుషులు ఉంటారు అంటారనమాట. మొత్తం మానవాల్ని 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఎలా అంటే శాస్త్రాల్ని ఫాలో అయ్యేవారు ఒకరు, శాస్త్రాలకి విరుద్ధంగా నేను శాస్త్రాల్ని పట్టించుకోను అని వెళ్ళేవారు ఒకరనమాట. అయితే శాస్త్రాలకి విరుద్ధంగా వెళ్ళేవారు కేవలం ఎందులో చిక్కుకుపోయి ఉంటారు చెప్పండి? పర్పోర్ట్లో ఉంది ఇందాక. శాస్త్రాల్ని నేను పట్టించుకోను, కేవలం నాకు ఏదనిపిస్తే అలా చేస్తాను అని బ్రతుకుతున్న వారు ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తారు? వాళ్ళని ఏ ఏ జాతి కింద పిలవచ్చు మనం చెప్పండి? భక్తులు మాతాజీ. అభక్తులు. దాంతో పాటు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక పశు ప్రవృత్తి కలిగిన వారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. శాస్త్రాలు అనేవి పక్కన పెట్టేస్తున్నారంటే భగవంతుడు కొన్ని చెప్తున్నారు, పలానా నియమాలు చేయండి, నియమాలు అనేవి ఫాలో అవ్వండి, పలానా విధంగా మీరు డబ్బుని ఆర్జించండి అని చెప్పి మనకి భగవంతుడు శాస్త్రాల్లో ఇచ్చి పంపించారు. వాటిని పక్కన పెట్టేసి నాకు నచ్చినట్లు నేను బ్రతుకుతా, నాకు తోచింది నేను చేస్తా అంటున్నామంటే అది కేవలం ఒక పశు ప్రవృత్తి. పశువులు కూడా అలానే ఉంటాయా కాదా చెప్పండి? ఉంటాయి మాతాజీ, నాకు నచ్చినట్టు నేను చేస్తాను అని అంటే అంటారు. ఇప్పుడు మనం శాస్త్రాల్లో మనకి ఏం చెప్తారు? మనం వివాహం అనేది చేసుకోవాలంటే ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు వారిద్దరికి వివాహం జరుగుతుంది. వాళ్ళిద్దరూ సంసారాన్ని ముందుకు సాగించి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే పిల్లల్ని వాళ్ళకి జన్మనిచ్చి ఆ విధంగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. దానివల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పి మనకి శాస్త్రాలు చెప్తాయి. నేను శాస్త్రాల్ని ఫాలో అవ్వను, నాకు నచ్చిన వాళ్ళతో నాకు నచ్చినట్లు నేను ఉంటాను అంటే దీన్ని ఎలా పోల్చొచ్చు? ఒక మనిషి బ్రతుకుతున్నట్లు, ఒక పశువు బ్రతుకుతున్నట్లు. పశువులు కూడా అంతే కదా. వాటికేమి ఒక పార్ట్నర్, ఒక అర్ధాంగి, ఒకళ్ళు అని చెప్పి అలా ఉంటారా చెప్పండి? పశువులకి ఉండరు. ఇవాళ ఎవరు పక్కన కనిపిస్తే ఆ జీవితో వాళ్ళు ఉంటారు. రేపు పొద్దున ఏ జీవి కనిపిస్తే, ఒక కుక్క ఉందనుకోండి, ఆ స్ట్రీట్ డాగ్, సో ఇవాళ ఏది కనిపిస్తే దాంతో ఉంటుంది, రేపు పొద్దున ఏదంటే అది, ఎల్లుండి ఏదంటే అది, అంతే తప్ప ఒక ఫ్యామిలీ అని వాళ్ళకి కట్టుబడి ఉండాలి, మనం ధార్మికంగా బ్రతకాలి అనేవి వాళ్ళకు ఉండవు అనమాట. సో ఎవరైతే శాస్త్రాల్ని ఉల్లంఘించి బ్రతుకుతున్నారో దే ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ లీడింగ్ అ యానిమల్ లైఫ్. ఓకే. అయితే శాస్త్రాల్ని ఎవరైతే ఫాలో అవుతూ బ్రతుకుతున్నారో వాళ్ళు ఏంటి అంటే వాళ్ళలో మళ్ళీ 3 కేటగిరీస్ అనమాట. ఓకే. సో మానవాళిని 2 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేస్తే ఒకరు శాస్త్రాల్ని ఫాలో అయ్యేవారు, ఒకరు శాస్త్రాల్ని ఫాలో చేయని వారు. శాస్త్రాల్ని ఫాలో చేయని వారు పశు జీవనం అనుకున్నాం. అయితే శాస్త్రాల్ని ఫాలో అయ్యేవారు మళ్ళీ 3 కేటగిరీస్ అనమాట. ఒకళ్ళు ఏంటంటే శాస్త్రాలు ఎందుకు ఫాలో అవుతారంటే స్వలాభం కోసం. అంటే శాస్త్రాల్ని ఫాలో అయ్యి ఏదైతే నేను డబ్బుని అర్జిస్తానో అది నా ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం నేను వాడుకుంటాను. సో నేను పని చేస్తాను, ఆ పని యొక్క రిజల్ట్స్ని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ నా ఇంద్రియ భోగం కోసం నేను వాటిని వాడుకుంటాను అనేది ఫస్ట్ కేటగిరీ. సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటి అంటే శాస్త్రాల్ని ఫాలో అవుతాను కానీ నాకు ఈ భౌతిక జీవనం కాదు, ఈ భౌతిక జీవనం నుండి నేను విముక్తురాలను అయిపోవాలి, ముక్తిని పొందాలి. ఇది సెకండ్ కేటగిరీ. థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటి అంటే శాస్త్రాల్ని ఫాలో అవుతూ నేను అత్యంత మంగళప్రదమైన పని ఏంటి అంటే భగవద్భక్తి అనేది నేను చేస్తాను. ఇది ఏంటి అంటే 3వ కేటగిరీ. ఓకేనా? చెప్పండి, మానవాళి 2 కేటగిరీస్ ఎలా డివైడ్ చేస్తారు చెప్పండి? శాస్త్రాలు ఫాలో అవుతాం కానీ మన ఇంద్రియ వాళ్ళ కోసం నేను చెప్పినట్లుగా చెప్పండి. మానవాళిని 2 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేశారు. అదేంటి? శాస్త్రాలు ఫాలో అయ్యేవారు, శాస్త్రాలు ఫాలో కాని వారిని ఏమంటున్నాము? పశు ప్రవృత్తి కలిగిన వారు. మరి శాస్త్రాలు ఫాలో అయ్యేవారు 3 లెవెల్స్ లో ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటి చెప్పండి? మొదటి లెవెల్ ఇంద్రియాలను స్వలాభంగా కోసం ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళు. రెండో పాయింట్ భవబంధాల నుంచి ముక్తి పొందాలని అనుకున్న వారు. మూడోది భక్తి చేయాలి అనుకునేవారు. ఓకేనా? సో మరి మనం ఏ కేటగిరీలో పడాలి చెప్పండి? మొత్తం ఇప్పుడు ఫస్ట్ డివిజన్ చేసాము. శాస్త్రాలు ఫాలో అయ్యేవారు, ఫాలో అవ్వని వారు. ఫాలో అయ్యే వారిలో మళ్ళీ 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. మనం ఏ కేటగిరీలో ఉండాలి అనుకోవాలి? మనం ఫస్ట్ దాంట్లో మళ్ళీ 3rd సబ్ కేటగిరీ అనమాట. సో 3rd సబ్ కేటగిరీ ఏంటి చెప్పండి? శాస్త్రాల్ని ఫాలో అవుతూ భక్తి చేసేవారు అని చెప్పి మనం ఆ కేటగిరీలో ఉండాలి. ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నాం తెలుసా? మనము ఈ సెకండ్ కేటగిరీలో ఉన్నాం, పశు ప్రవృత్తిలో ఉన్నాం. సో మెల్లగా భగవంతుడు మనల్ని శాస్త్రాల పైన నమ్మకాన్ని ఇచ్చి ఈ ఫస్ట్ కేటగిరీలోకి తీసుకొచ్చారు.
ఫస్ట్ కేటగిరీలో కూడా మనం ఎలా ఉన్నామంటే శాస్త్రాన్ని ఫాలో అవుతా కానీ నా స్వలాభం కోసం నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను అని. ఇప్పటికి కూడా మనం స్వలాభం కోసం చేస్తూ ఉంటాము కొన్ని పనులు. కంప్లీట్ గా మనం మన జీవితం మొత్తం భక్తి సెంట్రిక్ గా లేదు, మన స్వలాభం కోసం చేస్తూ ఉంటాము. బట్ స్టిల్ ఏంటి అంటే మూడో కేటగిరీలో కూడా మనం భక్తి చేయాలి అన్న విషయం తెలుసుకొని మెల్లమెల్లగా అటువైపు అడుగులు అనేవి స్టార్ట్ చేసాం. అవునా కదా చెప్పండి? ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళం ఇటుకొచ్చి మెల్లగా ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి, ఆ కేటగిరీ కింద మనం రావాలి అని మనం ఈ ప్రయత్నం అంతా చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, అయితే మరి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే పని ఎందుకు అంత మంగళదాయకం అని చెప్తున్నారంటే మనకు ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. ఏంటి అంటే తద్దినం దుర్దినం మన్యే మేఘాచ్ఛానం న దుర్దినం యద్దినం కృష్ణ సంలాపం కథా పీయూషవర్జితం. సో ఏమంటారంటే ఈ శ్లోకాలో తద్దినం దుర్దినం మన్యే మేఘాచ్ఛాదం న దుర్దినం. సో జనరల్ గా మనకి దుర్దినం అంటే అమంగళకరమైన రోజు, అంత మంచిగా లేదు ఈ రోజు అని జనరల్ గా ఏ రోజు అంటారంటే ఏ రోజు అయితే బాగా క్లౌడీగా ఉండి బాగా వర్షం పడుతుంది అనుకోండి. జనరల్ గా వర్షం పడినప్పుడు మన పనులు అనేవి అనుకున్నవి అనుకున్నట్లుగా అవుతాయా, పనులు అనేవి పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఉంటాయా? పోస్ట్పోన్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం బయటికి వెళ్ళలేము ఫ్రీగా, అరే ఏంటబ్బా ఏ పని చేయాలన్నా కానీ వర్షం అట్టు వస్తుంది, ఏ పని టైంకి అవ్వట్లేదు అని చెప్పి మనకి ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? జనరల్ గా మనకి ఏమనిపిస్తుంది, నేను ఇవాళ రోజు అనేది చాలా మంచిగా ప్లాన్ చేశాను కానీ ఈ వర్షం అనేది వచ్చి నా డేలో నేను అనుకున్నదంతా స్పాయిల్ అయిపోయింది. సో ఇవాళ నేను అనుకున్నంత గొప్ప రోజు అయితే కాదు అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటది అని అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్ గా ఏమంటున్నారు అంటే అది కాదు దుర్దినం. దుర్దినం అంటే ఏది అంటే యద్దినం కృష్ణ సంలాపం కథా పీయూష వర్జితం. అంటే ఏ రోజైతే కృష్ణ కథని మనం ఆస్వాదించలేకపోతున్నామో ఆ రోజే నిజమైన ఆ మంగళకరమైన రోజు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో నిజమైన బ్యాడ్ డే అంటే ఏంటి అంటే ఏ రోజైతే మనం భగవత్ కథని, భగవంతుని నామాన్ని, భగవంతుని రూపాన్ని, భగవంతుని లీలల్ని మనం అనుభూతి పొందట్లేదో, వాటి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం శ్రవణం చేయట్లేదో ఆ రోజు నిజమైన అమంగళకరమైన రోజు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో అందుకనే మనం భక్తిలో ఎవ్రీడే భగవంతుని గురించి వింటున్నామా? ఏదో ఒక పాయింట్ అయినా వింటున్నామా లేదా? ఏదో ఒక పాయింట్ ఎవరైతే బుక్స్ చదువుతున్నారో వారు భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటున్నారా లేదా? తెలుసుకుంటున్నారు. ఏదో అంటే మనం కనీసం ఒక మాల అయితే స్టార్ట్ చేసిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో ప్రతిరోజు భగవన్ నామాన్ని మనం జపిస్తూ వింటున్నామా లేదా? మరి ఈ శ్లోక ప్రకారం ఏ రోజైతే మనకి భగవన్ నామం ఉంటుందో, భగవత్ కథ అనేది వింటున్నామో, భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటున్నామో ఆ రోజు ఎటువంటి రోజు అని చెప్తున్నారు చెప్పండి? మంచి మంగళకరమైన రోజు అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఏ రోజైతే వీటికి దూరం అయిపోతామో అది నిజమైన బ్యాడ్ డే అనమాట. మనకు ఒక్కొక్కసారి అనిపించవచ్చు, నేను ఇవాళ డబ్బులు నష్టపోయాను, నేను ఇవాళ బయటికి వెళ్తే పొరపాటున కాల్జారి కింద పడ్డాను, సో నాకు ఇవాళ చాలా బ్యాడ్ డేగా ఉంది అని చెప్పి మనకి అనిపించవచ్చు. కానీ నిజంగా బ్యాడ్ డే అంటే ఏంటి తెలుసా? ఏ రోజైతే మొత్తం మనం బిజీగా అయిపోయి కృష్ణ కోసం అస్సలు టైం తీయలేకపోతామో అది నిజమైన బ్యాడ్ డే అనమాట. మనకు అనిపించవచ్చు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకి మన ఫ్యామిలీలో పెళ్లిళ్ళను, మంచి శుభకార్యాలను అట్లా జరిగేసి కంప్లీట్ గా మనం ఎంగేజ్ అయిపోతాం. అవునా కదా చెప్పండి? ఒక్కొక్కసారి అయితే కృష్ణ మనకి గుర్తు కూడా రారు, జపం కూడా చేయలేని పరిస్థితులు అయిపోయి మనం నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ అంటే 0 పెట్టేసి, స్వాధ్యాయలో 0 పెట్టేసి, సేవలో 0 పెట్టేసి, స్మరణంలో కూడా మొత్తం డాష్ పెట్టేసి రిపోర్ట్ పంపిస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? అది ఎప్పుడైతే అట్లా ఉందనుకోండి డే, మన రిపోర్ట్ పెట్టేటప్పుడు చాంటింగ్ 0, సేవ 0, స్మరణం 0, స్వాధ్యాయ 0, క్లాస్ విన్నామా అందులో ఏం లేదు, అన్ని 0 అని, అన్ని ఏం లేదు ఎంటీ అని పెట్టి పంపించామనుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి అస్సలు ఇవాళ నేను అనుకున్నాను పొద్దున్న నుండి రాత్రి దాకా డాన్స్లని, పెళ్లి అని, హడావిడి అని చెప్పి తిరుగుతున్నాను, కానీ నేను కృష్ణ గురించి ఒక్క పాయింట్ తెలుసుకోలేకపోయాను, కృష్ణనామాన్ని నేను స్మరణ చేయలేకపోయాను అంటే ఇది కదా నాకు బ్యాడ్ డే. కానీ మనకి మాయ వల్ల ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా? వాళ్ళు నేను ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాను, పొద్దు నుండి రాత్రి దాకా నా బంధువులతో చుట్టాలతో కలిసి పెళ్లిలో బాగా టైం పాస్ చేశాను, మంచిగా ఎంజాయ్ చేశాను, భారత్ అని అవని ఇవన్నీ డాన్సులు చేశాను అని చెప్పి మనకి ఏమనిపిస్తుంది? ఆ డే చాలా మంచిగా అయింది అని అనిపిస్తుందా లేదా? అవును మాతాజీ. మాతాజీ మాకు డే లాగే అనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఇలా ఇవి మిస్ అయితే మాత్రం మాకు అదే అనిపిస్తుంది మాతాజీ. మనకు ఒకవేళ నిజంగా కృష్ణ గురించి తలుచుకోలేని రోజుని మనకి ఈ రోజు నేను వేస్ట్ చేసేసాను, ఇది నాకు అసలు మంచి డే కాదు అని మనకు అనిపించిందంటే
దెన్ భగవంతుని కృప మనలో ఉన్నట్లు అనమాట. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ మనం మాయలో పడిపోతాం కానీ తర్వాత రియలైజ్ అయినప్పుడు అరే నేను కృష్ణ గురించి మర్చిపోతున్నాను, కృష్ణ గురించి మర్చిపోతే ఎలా అని భావన వచ్చినా కూడా అది ఎంతో కృప అనమాట. ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా ఉంటదంటే మాయ ప్రభావం అసలు కృష్ణని గుర్తే చేయదన్నమాట. సో పొద్దున్నుండి రాత్రి దాకా అసలు కృష్ణ మన జీవితంలో ఉండరు. కృష్ణ స్మరణ మనం చెయ్యకుండా బ్రతికేసినా కూడా మన రోజు చాలా బాగుంది అని ఫీల్ అవుతున్నామంటే అసలు మనం చాలా భయపడాలన్నమాట. అదేంటి కృష్ణ స్మరణ లేకుండా, కృష్ణనామం లేకుండా నేను ఒక రోజుని ఇంత బాగుంది అని ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను అంటే, కృష్ణ లేకుండా నా రోజు బాగుంది అంటున్నాను అంటే మాయలో పడిపోయి నేను దాంట్లో రుచిని అనుభవిస్తున్నానంటే సంవేర్ నేను భక్తిలో అనర్థాలు ఎంతో చేయబట్టే ఇవాళ నాకు ఈ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అని మనకి ఒక భయం కలగాలి. అవునా కదా చెప్పండి? అవును మాతాజీ. మనకి ఎప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది కృష్ణ లేని రోజు, కృష్ణ గురించి మనం ఏం తెలుసుకోలేని రోజు నాకు బాగుంది అని అనిపించిందంటే ఇమీడియట్లీ వీ షుడ్ చెక్ అవర్ సెల్ఫ్. మనకి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. నేను ఎన్ని అనర్థాలు చేసి, ఎంత వైష్ణవ అపరాధం చేసి, ఏదో చేయడం వల్లనే ఒకప్పుడు భక్తి చేస్తే బాగుందన్న ఫీలింగ్ ఇవాళ భగవంతుడు లేకుండా నా రోజు బాగుంది అని ఫీల్ అవుతున్నానంటే సంవేర్ నేను భక్తిలో ఖచ్చితంగా వెనక్కే వెళ్ళిపోతున్నాను. నా భ్రమ వల్ల నేను ముందుకెళ్తున్నాను, ఒక రోజు చేయకపోతే ఏమి అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే మాత్రం దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఒక మాయ యొక్క బల అన్నమాట. మనది గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి మనం. సో ఇటువంటి రోజు నాకు అత్యంత అమంగళకరమైన రోజు. ఎందుకంటే భౌతికంగా ఎన్ని అనుభవించినా ఏం చేసినా అన్నీ వదిలి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. కానీ ఒక రోజు మనం 10 నిమిషాలు టైం తీసి కృష్ణనామాన్ని స్మరణ చేసి జపించామనుకోండి, అది మనతో నిత్యం వస్తుందా రాదా చెప్పండి? వస్తుంది మాతాజీ. ఈ శరీరంతో ఉన్నంత కాలం మనకది తోడుగా ఉంటుంది. ఈ శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయాక కూడా మనం ఏదైతే ఆ స్మరణ చేశామో, ఆ జపం చేశామో, శ్రవణం చేశామో అది మనతో తోడుగా వస్తుంది. సో అది నిజంగా మంగళకరమైన పని అన్నమాట. అది పక్కన పెట్టేసి మనం ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, ఎంత ఆనందంగా ఉన్నట్లు భావిస్తున్నా కూడా అది నిజమైన ఆనందం కానే కాదనమాట. సో మనం కృష్ణ చైతన్యంలో పనులు చేస్తూ కొంచెం మనకి కష్టం అనిపించినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మనకి పొద్దునే లేచి 16 మాలలు జపం చేయాలంటే అంత సుఖంగా ఉంటుందా చెప్పండి? ఉండదు కదా. అలవాటు లేని పని కాబట్టి కష్టంగానే ఉంటుంది మనకి. కూర్చొని క్లాసులు వినాలి, బుక్ చదవాలి అంటే అంత ఈజీగా ఉంటుందా? ఈజీ కాదు మాతాజీ. ఈజీ కాదు. సో బుక్ తీసి చదవడం అంటే ఎవ్రీడే కొంచెం ముందులో కష్టంగానే అంత టైం ఇవ్వాలండి. అలా అలా కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత చదవాలి అని ఒక శ్రద్ధ వస్తుంది. శ్రద్ధ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మంచి పనులు ఎప్పుడు కూడా ఆదో విషం అంత్యే అమృతం అనమాట. ముందు మనకి విషపూరితంగా కనిపిస్తాయి. ఎవరు లేవాలి, ఇలా పొద్దున్నే లేచి ఏంటి, జపం చేయడం ఏంటి, ఇట్లా క్లాసులు వినడం ఏంటి, బుక్ చదవడం ఏంటి అని చెప్పి మనకి కష్టంగానే అనిపిస్తుంది అనమాట. సో మన రోగానికి మందు ఎప్పుడు కూడా చేదుగానే ఉంటుంది. ఎక్కడైనా మీరు టాబ్లెట్ వేసుకుంటే స్వీట్ గా ఉన్న టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయా? అఫ్ కోర్స్. హోమియోపతి పక్కన పెట్టండి. హోమియోపతిలో కూడా మీరు టాబ్లెట్ బేస్ స్వీట్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా మందు ఘాటు అనేది తగులుతుంది. అవునా కదా చెప్పండి? తగులుతుంది మాతాజీ. ఆ మందు యొక్క పవర్ అనేది తగులుతూ ఉంటది. మనకి నోట్లో వేయగానే ఘాటు తగులుతుంది. సో మందు ఎప్పుడు కూడా మనకి చేదుగానే ఉంటుంది. కానీ దాని వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఎలా ఉంటుంది? తీయగా ఉంటుందా లేదా? తీగా ఉంటది మాతాజీ. భక్తి కూడా అంతే అనమాట. మనకి ఇనీషియల్ గా కష్టంగా అనిపించవచ్చు, అలవాటు లేక మనకి కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కానీ భక్తిలో మనం పురోగతి చెందే కొద్దీ మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. అరే ఇంత గొప్పది, ఇంత రసపరితమైనది నేను ఎలా ఇన్ని రోజులు వదిలేశాను, ఎందుకు ఇంత నేను నిర్లక్ష్యత చూపించాను దీని వైపు అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే దాని నుండి వచ్చే పోషణ, దాన్ని అమృతం అంటారు భక్తిని. సో అమృతం ఎట్లా ఇస్తుంది? మనకు ఒక పోషణని ఇస్తుంది, మనకి అమరత్వాన్ని ఇస్తుంది, మనకు ఒక రుచిని ఇస్తుంది అనమాట. దీన్ని నేను ఇన్ని రోజులు పక్కన పెట్టాను అని మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఇనీషియల్ గా కష్టం అనిపించిన లేవాలి, రోజు కష్టంగా ఉంటుంది, నాకు భక్తి చేస్తుంటేనే బ్యాడ్ గా అనిపిస్తుంది అని ఒక్కొక్కసారి భక్తి కూడా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, సో రోగాన్ని తగ్గడానికి మందు ఎప్పుడు కూడా చేదుగానే ఉంటుంది. కానీ రోగం తగ్గే కొద్దీ మనకి మన శక్తి అనేది పుంజుకుంటుంది కదా. సో అలానే భక్తిలో ఇనీషియల్ గా కష్టం అనేది అనిపించినా కూడా ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ ఇదంతా మంగళకరమైంది అనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అర్జున. ఇన్కంప్లీట్ అయినా కూడా ఇందులో నువ్వు పరిపూర్ణత సాధించకుండా అన్సక్సెస్ఫుల్ యోగి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయినా కూడా దీని గురించి చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దీని వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ అనేది అత్యంత శ్రేయోదాయకమైనది, మంగళకరమైనది. కేవలం ఈ శరీరంలో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే కాదు, శరీరాన్ని వదిలేసి నువ్వు తర్వాత ప్రయాణంలో ముందుకు వెళ్తున్నా కూడా ఇది నీకు తోడుగా వస్తుంది అని చెప్పి కృష్ణ చెప్పారనమాట. ఓకేనా?
సో ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాద్ గారిని ఒక భక్తుడు వచ్చి అడుగుతారనమాట. ఏమంటారంటే, మీరు కృష్ణ ఉన్నారంటున్నారు, కృష్ణ నామం జపం చేయాలంటున్నారు, ఇట్లా శ్రీమద్ భగవద్గీత భాగవతం వినాలి అంటున్నారు, ఇట్లా మీరు ఇచ్చిన శాస్త్రాలు అనేవి చదవాలి అంటున్నారు, మీ జీవితం మొత్తం ఇలానే వ్యర్థం చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ మీకు తెలిసిందనుకోండి, చివరి నిమిషంలో మీ ప్రాణం పోయే సమయంలో మీకు తెలిసిందనుకోండి అసలు ఇదంతా ఏమీ లేదు, మీరు కేవలం మీరేదో ఊహించి మీరు ఇలా చేశారు అని చెప్పి మీకు తెలిసిందనుకోండి, మరి అప్పుడు ఎలా అని చెప్పి ఒక అతను అడుగుతారనమాట శ్రీల ప్రభుపాద్ దగ్గరకు వచ్చి. సో అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏమంటారంటే, ఓకే నువ్వు అన్నది నిజమే, మేము ఇలా జపం చేస్తాము, కథ వింటాము, కీర్తన చేస్తాము, ప్రసాదం తీసుకుంటూ ఉంటాం, కొన్ని నియమాలు అనేవి ఫాలో చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఒకవేళ మా లైఫ్ని మొత్తం వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నట్లయితే, మేము ఆహారం తినేటప్పుడు కూడా మంచి పౌష్టిక ఆహారం అనేది భగవంతునికి అర్పించి తింటున్నామని నువ్వు అంటున్నావు ఇది అంతా లేదు, ఇదంతా జస్ట్ మీరేదో భావించి చేస్తున్నారు అని చెప్పి మేము అంటున్నావు కదా. మేము ఆహారాన్ని మంచిగా తీసుకుంటున్నాం కదా, ఎక్కడా కూడా ఇదొద్దు అదొద్దు అని కొన్ని పక్కన పెట్టాం, కానీ నాలుకని చంపేసుకొని మేము ఎక్కడా బ్రతకలేదు. సో మంచి రుచికరమైన ఆహారం తీసుకున్నాము. కొన్ని మేము ఎంజాయ్మెంట్ ఏమైనా పక్కన పెట్టామా అంటే, పొద్దున 4:30కి మంగళారతితో ఏం మొదలవుతుంది చెప్పండి? మీరు ఎప్పుడైనా మంగళారతికి టెంపుల్కి వెళ్తే అప్పటి నుంచే డాన్స్ అనేది మొదలవుతుందా లేదా మనకి మన లైఫ్ లో? అవుతుంది మాతాజీ. మంగళారతిలో భగవంతుని దర్శనం అనేది ఓపెన్ చేయగానే మనం నృత్యం చేస్తూ భగవంతునికి దర్శనం తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. సో అక్కడ కూడా మేమేం కోల్పోలేదు. మీరు భౌతికంగా బ్రతికే వారు డాన్స్ చేయాలంటే, మీరు పబ్కి వెళ్ళాలంటే ఎంట్రీ ఫ్రీగా ఉంటుందా చెప్పండి? చెప్పండి, పబ్కి వెళ్ళాలంటే ఎంట్రీ ఫ్రీ ఉంటుందా? ఉండదు, చాలా డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళాలి లోపలికి, అవునా కదా? సో డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళాలి లోపలికి. మాకు అలా కాదు, టెంపుల్కి రావాలంటే లోపలికి వచ్చి టెంపుల్లో భగవంతుని దర్శనం చేస్తూ నృత్యం చేయాలంటే మనం ఎవరికైనా డబ్బులు చెల్లించాలా? అక్కర్లేదు. అక్కర్లేదు. సో ఫ్రీగా మనం వెళ్ళి చక్కగా మనకి నచ్చినట్లు డాన్స్ చేసుకోవచ్చు భగవంతుని ముందు. భగవంతుని గ్లోరిఫికేషన్ చేస్తూ అక్కడ కీర్తన పాడుతూ ఉంటారు, కీర్తన వింటూ మనకి మన స్ఫూర్తిగా తన్మయత్వంతో భగవంతుని ముందు డాన్స్ చేయొచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం బయటికి వెళ్ళి హోటల్కి వెళ్ళి తినాలి అంటే మనకి చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అవునా కదా చెప్పండి? భగవత్ ప్రసాదం తీసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందా? అవదు మాతాజీ. పోనీ భగవత్ ప్రసాదంలో ఏమైనా రుచి లేదు అని అనడానికి ఏమన్నా ఉందా చెప్పండి? ఎంత రుచిగా ఉంటుంది భగవత్ ప్రసాదం? చాలా బాగుంటుంది, చాలా రుచిగా ఉంటుంది, చాలా అద్భుతంగా అమోఘంగా ఉంటుంది భగవత్ ప్రసాదం. సో మీరు ఏదైతే మీ జీవితం మొత్తం మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నామని మీరు బ్రతుకుతున్నారో, మేము కూడా ఏం కోల్పోలేదు. మేము పాటలు వింటున్నాము, మీరు పాటలు వింటున్నారు, మేము భగవంతుని కీర్తనలు వింటున్నాం. మీరు పబ్కి వెళ్ళి డాన్స్ చేస్తున్నారు, మేము టెంపుల్కి వెళ్ళి డాన్స్ చేస్తున్నాం. మీరు హోటల్కి వెళ్ళి తింటున్నారు, ఎవరెవరో ఏదో చేతనతో చేసింది తింటున్నారు, మేము భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తూ భక్తులు ఏవైతే శుచిగా మంచి శుభ్రతతో ఏదైతే ప్రసాదం నైవేద్యం చేసి భగవంతునికి భోగా ఆఫర్ చేసి ఇస్తున్నారో మేము దాన్ని తింటున్నాము. యాక్చువల్గా మా లైఫ్లో మేమేం కోల్పోలేదు. భక్తులతో భగవంతుని గురించి మాట్లాడుతూ చర్చ చేస్తూ మేము తెలియని ఒక ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. ఆనందం వస్తుందా రాదా చెప్పండి? భగవంతుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంత ఒక తృప్తి అనేది వస్తుందా లేదా మనస్సులో? మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ అంటారనమాట. సో భక్తులు ఇద్దరు పరస్పరం భగవంతుని యొక్క లీల గురించి, ఇప్పుడు నరసింహ లీల గురించి కానీ అండ్ మన గోవర్ధన లీల గురించి కానీ ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంత తన్మయత్వం వస్తుంది చెప్పండి? ఒక తృప్తి వస్తుందా రాదా భగవంతుని గురించి డిస్కస్? లోపల ఉన్న కలతాలన్నీ కూడా పోతాయి అనమాట. లోపల ఏవైతే డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయో కలతలు అన్ని కూడా పోతాయి అనమాట. సో మీరు ఏదైతే మీ జీవితం మొత్తం ఎక్కువ కష్టపడి అది సంపాదించాలి ఇది సంపాదించాలని శ్రమపడి మీరు కష్టపడి మీరు ఒక స్థితికి వచ్చి, మేము కూడా కష్టపడుతున్నాం భక్తిలో భగవంతుని సేవ చేసుకుంటూ కష్టపడాలని మేము కష్టపడుతున్నాం. ఇప్పుడు మేము ఒకవేళ భగవంతుడు లేదు ఇదంతా నమ్మాల్సింది ఇది లేదు అని నువ్వు అన్న పాయింట్ నిజం అనుకున్నప్పటికీ కూడా మేమేది కోల్పోలేదు భక్తిలో మేము ఏదైతే బ్రతికామో జీవనం మేమేది కోల్పోలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ హయ్యర్ లెవెల్లో బ్రతికాం మేము. ఒకవేళ నా క్వశ్చన్, ఇప్పుడు నువ్వు భౌతికంగా ఇంత ఎదిగి భగవంతుడు లేడు అని బ్రతికావు కదా, మరి నువ్వు వెళ్ళిపోయే టైంలో నిజంగా భగవంతుడు ఉన్నాడు, నువ్వు ఏదైతే ఇంత దూరం చేశావో అది నీకు పనికే రాదు అని చెప్పి తెలిసిందనుకో, మరి నీ పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అడిగారు అనమాట. అట్లాంటి వారి పరిస్థితి ఏమవుతుంది చెప్పండి? చాలా దుర్భరం, శూన్యమైపోతుంది అనమాట. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారిని అడిగిన క్వశ్చన్కి అంతే. ఒకవేళ భగవంతుడు లేదు అనుకున్నా కూడా మేమేం కోల్పోలేదు, వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్. మేమేమి జీవితం అంటే ఇనిషియల్ గా కష్టం అనిపించినా కూడా పోను ఇందులో రుచి రావడం మొదలైంది అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం భగవత్ కథ గంట సేపు 2 గంటలు మనం వింటున్నాం, రుచి లేకుండానే కూర్చొని వింటున్నామా చెప్పండి?
రుచి ఉంటుంది రుచి మాతాజీ. ఉంటుంది కాబట్టే వింటున్నాం. ఒకప్పుడు సినిమా చూస్తే మనకి రుచి కలిగేది. ఇప్పుడు భగవంతుని గురించి ఏ కథ విందామా, ఏ లీల విందామా, అందులో తన్మయత్వం చెందుదామా అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది అంటే అందులో రుచి పొందాం కాబట్టే చేస్తున్నాం కదా. సో యాక్చువల్లీ వీఆర్ నాట్ లూజింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. కానీ భగవంతుడు లేడు అని బ్రతికే వారి పరిస్థితి ఏంటి? రేపు పొద్దున వాళ్ళు తెలుసుకున్నారనుకోండి, ఏదైతే బ్రతికామో అదంతా వ్యర్థమే అని తెలుసుకున్నారనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్ళగలరు, ఏం చేయగలరు ఇప్పుడు? సో భక్తి అనేది ఎప్పుడు కూడా మంగళకరమైన, అత్యంత శ్రేయోదాయకమైన మంగళకరమైన పని. ఒకవేళ అది కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా కూడా ఎటువంటి నష్టం అనేది లేనే లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట అర్జున. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ శ్లోక తీసుకోవడానికి టైం లేదు, ఒక శ్లోకాకి టైం అయిపోయింది. మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే విల్ టేక్ ఫర్ 5 minutes క్లాస్ ఆపేద్దాం. అస్సలు మనం వర్రీ అవ్వక్కర్లా. మనం భక్తి చేస్తున్నాము, నేను కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నాను, నేను అంత గొప్పగా చేయలేకపోతున్నాను మిగిలిన వాళ్ళతో పోల్చుకొని, ఇవంతా వర్రీ అవ్వక్కర్లా. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆధ్యాత్మికంగా ఎలా ఉండాలి అంటే, ఆధ్యాత్మికంగానే కాదు, జనరల్గా భౌతికంగా మనకి ఒకరి మధ్యన ఒకరికి కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది. అవునా కదా చెప్పండి? సో వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిపోతున్నారు, నేను ముందుకెళ్ళలేకపోతున్నాను అని ఎవరైనా ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నా మనకు ఆ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. కానీ భక్తిలో ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలా ఉండాలి అంటే, మనం ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేయాలి వాళ్ళకన్నా నేను గొప్ప అని మన ప్రయత్నం ఉండకూడదు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. సో అవర్ ఫోకస్ షుడ్ నాట్ బి ఆన్ ప్రూవింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, బట్ అవర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పండి, ప్రూవింగ్ కి ఇంప్రూవింగ్ కి? ఇంప్రూవ్ అంటే వాళ్ళ కోసం చేస్తాం మాతాజీ. ఇంప్రూవ్ అంటే మన కోసం చేసుకోండి. ఇంప్రూవ్ అంటే మన కోసము, ప్రూవ్ అంటే కంపారిజన్. ప్రూవ్ అంటే వాళ్ళ కోసం మనం కష్టపడాలి మాతాజీ. మనకు ఆనందం ఉంటుంది మాతాజీ. సో యాక్చువల్ గా భౌతిక లోకంలోనే ఒకరికి మనం ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంగా అది అవసరం ఉండదు. మనం ఎంత ఎదిగామనేదే తెలుసుకోవాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎప్పుడు కూడా డైలీ మనం మనకి చెక్ పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఏంటి అంటే, నేను బెటర్ అవుతున్నానా లేదా, నేను నిన్నటికి ఇవాళకి కొంచెం మెరుగుపడ్డానా లేదా, లేదు కొంచెం తగ్గాను అంటే లేదు లేదు నేను ఇలా అవ్వకూడదు, నేను బెటర్ అవుతూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకునే పయనంలో మనం ఉన్నామనుకోండి, దెన్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ గుడ్. మనం ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఆ సేవ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు, నేను చేయలేకపోతున్నాను అనేది. అంటే ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కూడా. భక్తిలో మనకన్నా ముందు వారి నుండి మనం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఏదో రోజు నేను కూడా వారిలాగా మంచిగా సేవ చేయగలగాలి. అంటే వారు చేసే సేవ నేను చేసే సేవ ఒకటే అవ్వాలని ఏం లేదు. ఇప్పుడు కొంతమందికి కుకింగ్ బాగా వచ్చు, కుకింగ్ రాని వాళ్ళు కూడా నేను కూడా వాళ్ళలాగా కుకింగ్ చేయాలి అంటే పాసిబుల్ అవుతుందా చెప్పండి? కానీ వీళ్ళకి వచ్చిన టాలెంట్ ఏంటి అంటే, వీళ్ళు మంచిగా ఫ్లవర్స్ తో డెకరేషన్ చేయగలరు అనమాట. సో వీళ్ళని చూసి ఈర్ష్యపడ్డారనుకోండి, లేదు వీళ్ళు ఎంత బాగా కుకింగ్ చేస్తున్నారు, ప్రసాదం తిన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత బాగా చేశారు అంటున్నారు, సో నేను కూడా అలా కృష్ణ. సో నేను కూడా వీళ్ళని బీట్ చేయాలి అని అనుకున్నాము అంటే మనం ఎదగలమా? కానీ మనం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని, చూడు వీళ్ళు మంచిగా సేవ చేస్తున్నారు, భగవంతునికి అది ప్రీతిని కలిగిస్తుంది, నేను కూడా ఏ విధంగా వైష్ణవులకి, గురువుకి, కృష్ణకి సేవ చేయగలను, సో నాలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అని చెప్పి మనం మన పైన ఆలోచన మొదలుపెట్టి, నాకు పూలు అల్లడం అంటే బాగా వచ్చు, నాకు ఇష్టం కదా ఈ సేవ, ఇది చేయడము, ఇది నేను భగవత్ సేవగా చేస్తాను. నేను టెంపుల్కి వెళ్ళి మంచిగా పూలు అనేవి చక్కగా అల్లి భగవంతునికి మాలగా వేశాను అనుకో, భగవంతుడు ప్రీతి చెందుతాడు అని మనం అలా మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అనుకోండి, ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటున్నాము, మనకి మనం ఎదుగుతున్నాము. సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఏదైనా ఫాల్ బ్యాక్ ఉంటుందా చెప్పండి? మనం ఏమైనా పతనం చెందుతామా? సో నేను ఒక బుక్ చదివాను, కేయోస్ టు కామ్ అని చెప్పి, మనకి గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభుజీ ఒక బుక్ ఉంటుంది. అందులో ఒకసారి ప్రభుజీ ఒక పిల్లలు క్లాస్కి, ఒక స్కూల్లో ఒక క్లాస్కి వెళ్ళి పిల్లల్ని అడుగుతారంట. సో మీకు ఇప్పుడు 90% మార్క్స్ 95% వచ్చింది అనుకోండి, మీరు హ్యాపీగా ఉంటారా లేదా అని చెప్పి అన్నారనమాట. మీరు చెప్పండి, మీకు 95% వచ్చింది అనుకోండి, మీరు అందరు హ్యాపీగా ఉంటారా లేదా? చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ లో మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా మందికి 96%, 97%, 98%, 99% వచ్చి మీకు 95% వచ్చింది అనుకోండి, మీరు హ్యాపీగా ఉంటారా? ఉండరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట, మీకు 50% వచ్చింది అనుకోండి, మీరు హ్యాపీగా ఉంటారా అని అడిగారు. మీరు ఉంటారా?
ఉండవు. ఉండదు మాతాజీ. ఒకవేళ క్లాస్ లో మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా 35%, 38%, 40%, 41%, 45% మ్యాథ్స్ వచ్చింది, మీ ఒక్కరికి 50% వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఎలా ఉంటారు? చాలా హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఉంటాం ఉంటుంది. మాతాజీ. చాలా మాతాజీ 50%. సో 95% వచ్చినప్పుడు హ్యాపీగా లేము, ఎందుకంటే అందరికి 96, 97, 98 వచ్చాయని. 50% వచ్చినప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాం, ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ 35%, 40%, 41% వచ్చిందని. బేసిక్ గా మనం ఇదే తప్పు చేస్తున్నాం అనమాట. మనం రిలేటివ్ హ్యాపీనెస్ వెతుకుతున్నాం. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, పక్కన పక్కన వాళ్ళకన్నా వాళ్ళతో నేను ఉండాలి. మెరుగ్గా ఉన్నానా లేదా, పక్కన వాళ్ళకన్నా నేను బాగున్నానా లేదా, పక్కన వాళ్ళకన్నా నేను ముందుకెళ్తున్నానా లేదా, ఇలా అనుకున్నంత కాలం మనం ఎదగమన్నమాట. అందుకని 95% అంటే నిజంగా తక్కువ పర్సంటేజా చెప్పండి? కాదు వెరీ చాలా గుడ్ మాతాజీ. ఎక్కువ. పర్సంటేజ్ కదా. కానీ మనకేమనిపిస్తుంది, నాకు 95 వచ్చింది, తనకి 96 వచ్చింది అంటే నేను వేస్ట్ అని కదా, నేనేం చేశాను చెప్పు, నేను వేస్ట్ అని చెప్పి అనుకుంటాం. 50% అంటే నిజంగా గొప్ప పర్సంటేజా? 100 రావాల్సిన మార్క్స్ కి 50 మార్క్స్ వచ్చాయంటే నిజంగా గొప్ప మార్క్సా చెప్పండి? కాదు కాదు మాతాజీ. మాతాజీ. కాదు. కానీ 50 మార్క్స్ వచ్చినా కానీ మనకి ఎందుకు తృప్తి ఉంది చెప్పండి? మిగిలిన వాళ్ళందరికీ పక్కన 35 మార్క్స్, 36 మార్క్స్ వచ్చాయి కాబట్టి. సో బేసిక్ గా మనం ఈ రిలేటివ్ హ్యాపీనెస్ లోనే ఉంటున్నాం అనమాట, పక్కన వాళ్ళతో పోల్చుకొని ఉంటున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆలోచించామో, ఫస్ట్ నాకు 50% వచ్చింది, నాకు ఇవాళ 95% వచ్చిందంటే ఎంత గొప్ప అచీవ్మెంట్ నాకు. 50% నుంచి 95% వచ్చానంటే నాలో ఎంత మార్పు, ఎంత పరిణితి వస్తే, ఎంత ఇంప్రూవ్ అయితే నేను ఇలా 95% తెచ్చుకుంటాను అని మన యొక్క గ్రేడ్స్ అనేవి మనం చూసుకుంటూ మనం ఎదుగుతున్నాం అనుకోండి, మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా కూడా మనం ఇంపాక్ట్ చెందమన్నమాట. ఇవాళ మన హ్యాపీనెస్ అంతా కూడా రిలేటివ్ అయిపోయింది. కానీ ఎప్పుడు కూడా వీ షుడ్ ట్రై ఫర్ అబ్సల్యూట్ హ్యాపీనెస్. అబ్సల్యూట్ హ్యాపీనెస్ అంటే నేను ఎదుగుతున్నానా, నేను మంచిగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నానా, నేను భక్తిలో ముందుకెళ్తున్నానా అని ఫోకస్ ఇటువైపు ఉన్నాము అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా పతనం చెందమన్నమాట. కానీ సమ్వేర్ ఆ భౌతికమైన మెంటాలిటీ మనం ఆధ్యాత్మికంగా కూడా తెచ్చేస్తాం అనమాట. ఓ వాళ్ళకి అప్రిసియేషన్ దొరుకుతుంది భక్తిలో, వాళ్ళ సేవను మెచ్చుకుంటున్నారు అంటే నేను చేసేది గుర్తించడం లేదు అంటే నేను వేస్ట్ అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటున్నామో, ఆ భౌతికాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా తెస్తున్నాం అనమాట. కానీ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం చేసే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడు చూస్తూనే ఉన్నాడు. ఓకే, మన ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వడం పైన పెడుతూ ఉండాలి తప్ప నేను వారికన్నా గొప్ప అని ప్రూవ్ చేయడంలో మనం పెట్టకూడదు అనమాట. మనం ఇంప్రూవ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే భగవంతుడు ఇంకా కృపనిస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, సో నీలో ఉన్న అనర్థాలనే వాటిపైన నువ్వు జయించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావు. సో పక్కన వాళ్ళతో మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ కంపీట్ అవుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, మనలో ఏం పెరుగుతుంది చెప్పండి? ఈర్ష్య పెరుగుతుందా లేదా? పెరుగుతుంది మాతాజీ. జలసి పెరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మన అనర్థాలు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ మనతో మనం కంపీట్ అవుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, మన అనర్థాల పైన మనం జయిస్తామా లేదా? జయిస్తాం మాతాజీ. సో ఈ పాయింట్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా మనం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నామా లేదా, మనం బెటర్ అవుతున్నామా లేదా, నాకేది బెస్టో అది నేను చేస్తున్నానా లేదా అని మనం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నామంటే భగవత్ కృప, గురువుల కృప అనేది మనకి దొరుకుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఆ పాయింట్ నేను బుక్ లో చదివాను, బాగుందని చెప్పి మీకు షేర్ చేశాను. బాగుంది మాతాజీ, మాకు కూడా తెలుసుకోవడం ధన్యవాదాలు అని. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. మాతాజీ చిన్న డౌట్ ఉంది మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం, హ్యాండ్ రైస్ చేశారు మాతాజీ, వాళ్ళు అయ్యాక మిమ్మల్ని ఓకే అడుగుతాను. మాతాజీ. శోభ మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్. మాతాజీ లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇచ్చాను. యాక్చువల్లీ నా దగ్గర కొన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లేకపోతే బియాండ్ డెత్ ఇలా ఒక 3-4 బుక్స్ ఉన్నాయి. అలా అంటే ఉన్న బుక్స్ చదవమంటారా లేకపోతే మళ్ళీ ఆ లిస్ట్ నే ఫాలో అవ్వాలి అంటారా? ఎలా హౌ? యువర్ విష్ మాతాజీ. యూజువల్ వే ఏంటి అంటే ఉన్న బుక్స్ ఆర్డర్ లో ఫాలో అయితే బాగుంటుంది. నాకు అది నేను ఫాలో అవ్వలేను, ఉన్నవి చదువుతాను అంటారా, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఎందుకంటే ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో మనకి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి బేసిక్స్ నుండి మెల్లమెల్లగా పైకి తీసుకెళ్తారు కాబట్టి మనం చదువుతున్నప్పుడు అదే ఫ్లోలో వెళ్ళినప్పుడు మనకి పై బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ బేస్ పడిపోయింది కాబట్టి కొన్ని డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట. లేదు డైరెక్ట్ గా ఇవి చదువుతున్నాం అనుకోండి, కొంచెం డౌట్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వే అనేది సజెస్టబుల్. ఆ తర్వాత లేవు నా దగ్గర అంటే ఇంకా అది మీ ఇష్టం, ఇంకా నేను దానిపైన ఏం కమెంట్ చేయలేను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మంజుల మాతాజీ, మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా? కొన్ని మంజుల మాతాజీ. కమలా కుమారి మాతాజీ, మీకు క్వశ్చన్ ఉందా? హరే కృష్ణ. కమలా కుమారి మాతాజీ.
ఇందిరా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. నాకు క్వశ్చన్ ఏం లేదు మాతాజీ. ఈ రుణాలు 5 రుణాలు అని అనుకున్నాం కదా, పితృ రుణం, దైవ రుణం, భూత రుణం, ఋషి రుణం. ఒక్క నిమిషం. నేను అది చూసి పెడతాను మాతాజీ, నాకు ఇంకొకటి కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు. సో దైవ రుణం, ఋషి రుణం, పితృ రుణం, ఇతర జీవులకి రుణపడి ఉంటాము. ఇంకొకటి ఏదో ఉంటుంది మాతాజీ. ఋషి రుణం మాతాజీ. ఋషి రుణం చెప్పేసాను ఆల్రెడీ. నేను ఒకసారి చూసి మీకు చెప్తాను మాతాజీ. మాతాజీ ఋషి రుణం అంటే? ఋషి రుణం అంటే బేసిక్ గా మనకి ఏవైతే శాస్త్రాలు ఇస్తారో, ఋషులు ఎంతో తపన పడి మన కోసం ఇస్తారనమాట శాస్త్రాలు. సో అది మనం చదవట్లేదు అనుకోండి, వారికి మనం రుణపడిపోయి ఉంటాం అనమాట. సో మనం అన్ని శాస్త్రాలు చదవలేకపోయినా కానీ శ్రీమద్ భగవద్గీత, భాగవతం చదివినా కూడా దాన్ని సిన్సియర్ గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే మన జీవితంలో ఆ ఋషి రుణం నుండి బయటకు వస్తాం. ఎందుకంటే భాగవతం చదువుతున్నామంటే భక్తి చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో భక్తి చేస్తూ మనము ఆ రుణాల నుండి బయటపడచ్చు అనమాట. మాతాజీ పితృ రుణము అంటే ఈ పితృవులకి పెండం పెట్టడము, అదంతా మనం రుణం. మన జీవితానికి వారు కారణం ఉంటారు కదా మాతాజీ, వారి వల్లనే మనం ఇలా ఈ శరీరాన్ని తీసుకుంటాం కాబట్టి వారికి మనం రుణపడి ఉంటాం కాబట్టి తిరిగి వాళ్ళకి మనం వాళ్ళ తిథి వచ్చినప్పుడు, వారు వెళ్ళిపోయిన తిథి వచ్చినప్పుడు మనము ఆ పిండ ప్రదానం అని అవి చేస్తూ ఉంటారు కదా, అది కూడా మన యొక్క రుణం అన్నమాట. దైవ రుణము మాతాజీ పూజలు కార్యక్రమాలు. దేవి దేవతలకి మనం మరి వర్షాలు గాని, ఎండలు గాని, సకాలంలో మనకి గాలులు గాని ఇవన్నీ ఉండాలి అంటే దేవీ దేవతల యొక్క కృప ఉంటుంది కదా. సో వారికి కూడా మనం రుణపడి ఉంటాం అనమాట. సో బేసిక్ గా ఈ రుణాలన్నీ కూడా మనం చెయ్యలేకపోయినా కూడా భగవంతునికి భక్తి చేస్తున్నప్పుడు మిగిలిన వాటన్నిటి నుండి మనం విముక్తులం అయిపోతాం అనమాట. భక్తిలో సిన్సియారిటీ అంటే మనం 100% స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఆ రుణాల నుండి విముక్తి వస్తుంది. కానీ అప్పటిదాకా ఇప్పుడు మనం భక్తి స్టార్ట్ చేసినా కూడా పితృకార్యాలు అనేవి చేస్తూనే ఉంటారు ఇళ్లలో, వాటిని పక్కన పెట్టరు. బట్ కంప్లీట్ గా ఇంకా నేను భగవంతునికి కంప్లీట్ శరణాగతులను అయిపోయాను అన్న స్థితిలో ఈ రుణాలు చేయకపోయినా కూడా పర్వాలేదు అనమాట, భక్తిలో ముందుకెళ్ళేప్పుడు. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధనలక్ష్మి మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. ఇచ్చారు కదా ఆ లిస్ట్ ఇప్పుడు ఇస్కాన్ టెంపుల్ లోనే దొరుకుతుందా, ఇంకెక్కడైనా ఆన్లైన్ వస్తుందా? ఆన్లైన్ లో అమెజాన్ లో మీకు దొరుకుతాయి. ఆ పేర్లతో మీరు వెతికి ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు టెంపుల్ దగ్గర లేకపోతే. తెలుగు అండ్ ఎనీథింగ్ అన్ని దొరుకుతాయి. తెలుగు దొరుకుతుంది, ఇంగ్లీష్ దొరుకుతుంది. మాతాజీ ఇస్కాన్ మందిరంలో దొరకవా మాతాజీ? నందనవనంలో ఐ డోంట్ థింక్ సో మాతాజీ, దొరకకపోవచ్చు. అబిట్స్ లో అయితే మీకు అన్ని దొరుకుతాయి మాతాజీ. అబిట్స్ అత్తాపూర్ ఎవరికైనా దగ్గర ఉన్న అత్తాపూర్ లో కూడా దొరుకుతాయి. మేము శ్రీకాకుళంలో ఉంటున్నాం మాతాజీ. అవునా, ఓకే. మీరు ఆన్లైన్ లో పెట్టుకోండి మాతాజీ. ఇంకా ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. కృష్ణ శ్రీకాకుళం ఆవిడ అడిగారు కదా మాతాజీ, అక్కడ పన్నాడ బ్రిడ్జి అని ఉంది, ఆవిడకి తెలుస్తుంది శ్రీకాకుళం అక్కడ. తెలుసు మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. అక్కడే తీసుకు మాతాజీ బుక్స్ అని ఉన్నాము, కాకపోతే సో అక్కడ దొరుకుతాయి మాతాజీ. ఇందిరా మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, చాలా పుస్తకాలు దొరుకుతాయి అక్కడ. ఓకే మాతాజీ. ఉషా మాతాజీ మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి. జగన్నాథుడు ఉంటాడు అక్కడ. అవును మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ నిత్య సిద్ధులు, సాధనా సిద్ధులు డిఫరెన్స్ ఏంటి మాతాజీ? నిన్న భాగవతం చదువుకున్న డౌట్ వచ్చింది నిన్న. ఓకే, నాకు ఒకసారి మీరు ఫోటో పంపించి అడగగలరా? ఆ కాంటెక్స్ట్ కూడా చూసి నేను చెప్పగలుగుతాను. పెడతాం మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండ ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ ఇంట్రొడ్యూస్. రూప్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.
Thank you so much, Mataji Simprabhuji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. సూపర్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ దండ